اب میں درخواست کروں گی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب شہباز شریف سے کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور اس تاریخی اقدام پر ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار اویس خان نغاری صاحب، منسٹر پاور جناب کانجو صاحب، اسٹیٹ منسٹر آف پاور، سیکرٹری پاور، آنریبل منسٹرز، پارلیمنٹیرینز، سرکاری افسران، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم یہاں پر اپنا میٹر، اپنی ریڈنگ کی لانچنگ سیریمنی پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک سلسلہ وار انقلابی ریفارمز کا حصہ ہے جو کہ وزارت بجلی میں پچھلے ایک سال سے جناب سردار اویس لغاری اور ان کے سیکرٹری، ان کی پوری ٹیم کی شبانہ روز محنت کا نتیجہ ہے، جس میں ماضی قریب میں کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ محکمہ بجلی میں بے پناہ ریفارمز ہوئیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ابھی ہمیں سفر طے کرنا ہے۔ ریفارمز کے حوالے سے ہم نے محاسبہ 1-2 کے پورے پاکستان میں جو ڈسکوز کے بورڈ ہیں وہاں پر انقلابی تبدیلیاں کی، اور بڑی ارک ریزی سے وہاں پر ہم میرٹ بیسڈ ان بورڈز میں ہم نے اپوائنٹمنٹس کی۔ اسی طریقے سے جو کرپٹ مافیا ہے اس کے خلاف بڑی مضبوطی کے ساتھ اقدامات کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے منسٹر آف پاور اور ہمارے ٹاسک فورس بجلی کے، انہوں نے بے پناہ محنت کی، بے پناہ، اور وہ پاکستانی آئی پی پیز، مینلی پاکستانی انویسٹرز، ان کے ساتھ بیٹھ کر بڑی ہارڈ نیگوشیشنز کی، جو کہ ایک بہت دشوار کن مرحلہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آئی پی پیز کے ساتھ ایک اچھے، شفاف اور اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے جو نیگوشیشن کی گئیں، اس کے بدلے میں ان 7.5 روپوں میں کوئی 4.5 روپے پر یونٹ یہ آئی پی پیز کے ساتھ جو ہم نے نیگوشیشن کی۔ اسی طریقے سے جو پاکستان کے بینک کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو سیٹل کیا وزارت پاور نے، منسٹر صاحب نے، ان کی پوری ٹیم نے اور ٹاسک فورس نے۔ وہ بذات خود ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس میں جو انٹرسٹ ریٹس تھے ان کو نیگوشیٹ کیا گیا، اور اس طریقے سے یہ مرحلہ بھی بہت خوش اسلوبی سے طے پایا۔ پھر ہم نے جب ایک موقع آیا، تیل کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں تیزی سے نیچے گر رہی تھیں، تو ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اور وہ عوام کو اس کا فائدہ جو ہر 15 دن کا ہوتا ہے فائدہ، یا اس میں اضافہ ہوتا ہے ڈپینڈنگ آن دی پرائسز آف
ऑयल इन इंटरनेशनल मार्केट्स, और उसको हमने कन्वर्ट किया बिजली की कीमत में कमी लाने के लिए, और इस तरह ये 7.5 रुपये फी यूनिट बिजली कम की गई। अभी मैं आपको चंद दिन पहले की बात करना चाहता हूँ कि फिर एक चैलेंज था कि रीबेसिंग के हवाले से, हर साल रीबेसिंग होती है, उसके हवाले से एक ख़दशा था कि दोबारा 50 पैसे फ़ी यूनिट या 70 पैसे फ़ी यूनिट बिजली की कीमत में कहीं इजाफा न हो जाए। तो हमने सब ने मिलकर मुश्तरका तौर पर फैसला किया। हमने फिर वो एवेन्यूज़ ढूंढे, वो तरीके हमने आइडेंटिफाई किए जिससे कि हम ये 50 पैसे या 70 पैसे बिजली की मद में इजाफा ना करें, रीबेसिंग भी हो जाए और बिजली की मद में फ़ी यूनिट इजाफा ना हो। एज आई स्पीक इट्स अ चैलेंज, लेकिन उसको हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, इसको आज भी मैंने मीटिंग की है, उसके लिए मैंने बड़ी तफसील से मीटिंग की है। तो उस हवाले से भी इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि ये इजाफ़ा हम आवाम तक ना पहुंचने दें और उसके और तरीके ढूंढें। तो इसी हवाले से आज मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि पाकिस्तान भर में पीटीवी की जो फ़ी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि अभी मैंने जो इस मद में जो बातें की हैं वो शुरुआत है। सबसे बड़ा चैलेंज पावर सेक्टर में वो दो हैं, एक बिजली की चोरी और ये 500 अरब रुपए सालाना की चोरी है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वजारत बिजली, सरदार साहब, उनकी पूरी टीम इस पर दिन रात काम कर रहे हैं। मैं ख़ुद रेगुलर रिव्यूज़ लेता हूँ, मगर हमें अब इसमें बड़ी बर्क रफ्तारी से इस चोरी की मद में कमी करनी है। दूसरा जो चैलेंज है, इस वक्त बिजली ज़्यादा है और उसकी कंजम्पशन यानी उसकी जो खपत वो कम है, और ये एक चैलेंज है क्योंकि जो सोलराइजेशन हो रही है पाकिस्तान में, और मैं उसको बहुत दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ, पैनल्स पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं, उसको डिस्करेज नहीं करेंगे। उससे इस वक्त दुनिया में शमसी तवानाई सस्ती तरीन बिजली हासिल करने का ज़रिया है, और पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शुमार होता है जहाँ पर बहुत बर्क रफ्तारी से सोलराइजेशन हो रही है। तो एक तरफ हम सस्ती बिजली की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये चैलेंज है कि जो हुकूमत के इदारों में जो बिजली पैदा होती है उसकी खपत कम है। तीसरी तरफ हम अपने जो सार्फिन को, चाहे वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हों चाहे वो हाउस होल्ड्स हों, उनकी बिजली की कीमत हमें कम करनी है। तो ये चौमुखी लड़ाई है और हम इसको पूरी तरह फेस कर रहे हैं, और इसके हमें पूरी तरह हमें इसके बारे में इदराक भी है, लेकिन अब इसका हमें तेज़ी से हमें सॉल्यूशंस, इसका हल ढूंढना है ताकि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली और तरक्की का सफ़र जो है वो तेज़ी से तय हो। ख़वातीन और हज़रात, आज के इस महफ़िल के हवाले से अपना मीटर, अपनी रीडिंग का असल फ़ायदा आम सारिफ को है, और ये जो ऐप है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये रिफ़ॉर्म एक इनकलाबी टेक्नोलॉजी रिफ़ॉर्म है। इसका फ़ायदा हर घर में हर सारिफ को जाएगा, बशर्तिया कि जनाब सरदार साहब की और इनके महकमे की पूरी नज़र होगी और उसकी पूरी तरह इसको वो सुपरवाइज़ कर रहे होंगे और मॉनिटर कर रहे होंगे।
تو یہ ایک انقلابی قدم ہے. میں آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ اس ایپ کو کراچی سے لے کر پشاور تک گھر گھر اس کو متعارف کروائیں, اور منسٹر آف انفارمیشن کو کہوں گا کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر اس میں مزید جدت پیدا کریں تاکہ عام صارف جو ہے اس کو اچھی طرح اس انٹرونشن کو سمجھ سکے اور اس کو استعمال کر سکے. اور جو 5 زبانوں میں آپ نے اس کو متعارف کروایا ہے وہ ایک بہت بڑی آپ کی قومی خدمت ہے. اس سے قومی یکجہتی اور اتفاق اور صوبوں کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ کوآرڈینیشن اور ہم آہنگی اس کو فروغ ملے گا. آپ سب کا شکریہ. پاکستان پائندہ باد.